Time for Bible reading. Hebrews chapter 3. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in God's house. Jesus has been found worthy of great honor than Moses, just as the builder of a house has great honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witnesses to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God's house, and we are His house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope which we glory. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and hired me. Though for 40 years they saw what I did, this is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. See to it, brothers and sisters, that none of you has sinful, unbelieving heart that turns away from living God, but encourage one another daily, as long it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt, and with whom he was angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that would never enter His rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Let's all bow down for prayer. Heavenly gracious Father, thank you, Lord. Thank you for being with us. Thank you for your mercy and grace, Lord. Bless each and every family, Lord. Pour out your favor and presence upon us, Lord, as we are gathered here to receive your word, Lord. Grant us wisdom and knowledge to understand the word properly and to apply that in our lives, Lord. We commit our pastor into your hands, Lord. Bless him, Lord. Anoint him, Lord, with your Holy Spirit, Lord. As he going to preach the word, Lord, let each and every word he speaks be guided by your will, Lord. I ask you this in mighty name, I pray, Lord Jesus Christ. Amen. 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 I grew up in a Lutheran church. అన్న లూథరన్ మందిరం వాళ్ళన్న లూథరన్ మందిరంలో పెరుగుతూ వచ్చినారు. I am grateful to the Lord for the way I was nurtured in the Word and in the Sunday school and also the stories that I learned. దేవునికి ఎంతనో కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఎన్నో విషయాలు దేవుని మందిరంలో నేర్చుకున్నవాడుగా ఉంటున్నాడు. But as with every church, there are some issues in our church also. ప్రతి సంఘంతో ఎలాగైతే సమస్యలు ఉంటున్నాయో అన్న పెరిగిన సంఘంలో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయిగా ఉంటున్నాయి.
One of those is infant baptism. అందులో ఒకటి చిన్నపిల్లల బాప్తిసము. I was baptized as an infant, అన్న చిన్నపిల్లవానిగా ఉన్నప్పుడు బాప్తిసం ఇస్తూ వచ్చినారు. but later when I grew up, I understood the gospel. Then I came to know that I should be baptized by immersion. అయితే తర్వాత పెరుగుతున్న కొలది సువార్త యొక్క నిజమైన వార్త ఎరిగిన వాడై తను నీటి బాప్తిసం పొందాలన్న ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. Initially, I was not convinced. ముందుగా తను ఒప్పుకుంటూ రాలేదు. And it took a couple of years for me to get convinced that I should be baptized by immersion. కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతూ వచ్చింది తను నీటి బాప్తిసం పొందాలి అని. Then I myself went and asked the preacher to give me baptism. అయితే అన్నయ్య అక్కడ దగ్గర ఉన్న బోధకుని దగ్గరికి వెళ్ళి బాప్తిసం ఇవ్వమని కోరినవాడిగా ఉంటున్నాడు. The Jews to whom this book of Hebrews was written, they were following rituals, circumcision, festivals, Sabbath, all of those. ఈ గ్రంథకర్త యూదులకు రాస్తున్నప్పుడు వారు అంతకు ముందు ఉంటున్న ఆచారములను సబ్బాతును అవి ఆచరిస్తూ వస్తున్నారు. When they came to Christ, it was very hard for them to leave those traditions, and some of them they left those traditions, but they were still wavering in their faith. వారి యొక్క ఆచారం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పటికీ వారిలో ఉంటున్న ఆ యొక్క నూతనమైన క్రీస్తుని అనుసరించకుండా వెనుకకు వెళ్ళిపోయిన వారుగా ఉంటున్నారు. The other is addressing these people and showing them that Jesus is better than all these and all the things that they were taught. అయితే ఈ గ్రంథకర్త వారు ముందున్న నేర్చుకున్న దానికంటే కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గొప్పవారు అనేది చెప్తూ వస్తున్నారు. So if you look at this slide, which I showed you a few weeks ago, Jesus is better, he's superior, he's greater than all these things, all these people, the prophets, angels, Moses, Joshua, the high priest, the tabernacle, and the law and sacrifices. కొన్ని వారాల క్రితము ఈ యొక్క స్లైడ్ని చూస్తూ వచ్చాము. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేనికంటే ఉన్నతుడు అనే విషయం. దానిలో ప్రవక్తల కంటేను, దేవదూతల కంటేను, మోషే కంటేను, యెహోషువ కంటేను, ప్రధాన యాజకుని కంటేను, మందసం కంటేను, దేవుని ఆజ్ఞల కంటేను గొప్పవాడు అని. Today we will see that Jesus is superior to Moses. అయితే ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మోషే కంటే గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని గమనిద్దాం. Let's look at Hebrews chapter 3 verse 1. హెబ్రీలు 3వ అధ్యాయము 1వ వచనాన్ని గమనిద్దాము. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. ఇందువలన పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలు పొందిన పరిశుద్ధ సహోదరులారా, మనము ఒప్పుకొనిన దానికి అపోస్తలుడును ప్రధాన యాజకుడునైన యేసు మీద లక్ష్యముంచుడి. He's talking to brothers and sisters. ఇక్కడ సహోదర సహోదరులతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. And they are the ones who share the heavenly calling. అయితే వీరు పరలోక పిలుపుకు పిలువబడిన వారుగా ఉంటున్నారు. That means he's talking to the believers. దాని అర్థము ఇక్కడ విశ్వాసులతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. And he's saying they share the heavenly calling. He's actually making a comparison between Judaism and Christianity. ఇక్కడ వారిని పరలోక పిలుపుతో పిలుస్తూ వచ్చినాడు. దాని అర్థము జుడాయిజంకి విశ్వాసులకి వ్యత్యాసము చూపిస్తున్నాడు. Judaism is earthly calling. జుడాయిజం అనేది ఇహలోకపరమైన పిలుపు. Because there is circumcision of the body, there is inheritance of the land. It's all about the physical land. జుడాయిజంలో సున్నతి చేయబడుట లేదా వాగ్దాన భూమి అంటే ఇహలోకపరమైనవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు. But Christianity is heavenly calling. You have heavenly inheritance, you have spiritual inheritance. So he's talking about the heavenly calling. క్రైస్తవం అనేది పరలోకపు పిలుపు, పరలోకమునకు నడిపించేదిగా ఉంటుంది కాబట్టి పరలోక సంబంధమైనదిగా ఉంటున్నది.
And he says, because you share in heavenly calling, you have you fix your thoughts on Jesus. మీరు పరలోకపు పిలుపుకు పిలువబడినారు కాబట్టి మీ దృష్టి పరలోకం మీద ఉంచుము అని చెబుతుంది. These Jewish believers have grown up in Judaism, reciting the law, but now they have received Jesus Christ as their Lord and Savior. ఈ యొక్క జుదాయ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు ఆజ్ఞలన్నీ నేర్చుకున్న వారుగా ఉంటున్నారు, దాన్ని పఠించి దాని ప్రకారం నడుస్తున్నారు, కానీ వాగ్దానం చేయబడిన కుమారుని గమనించలేదు. So it is very easy for them to fall back and go back to Judaism. That's why the author is urging them to fix their thoughts on Jesus. అందుకనే వీరు పడిపోవడానికి ఎంతో ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ గ్రంథకర్త వారిని పైనున్న వాటి మీద లక్ష్యం ఉంచమంటున్నాడు. Next. So the first point he makes here is fix your thoughts on Jesus. ఇక్కడ మొదటి పాయింట్ మీ యొక్క ఆలోచనలో దేవుని మీద కేంద్రం చేసుకోమని. In some versions it says consider Jesus our apostle and high priest. కొన్ని వర్షన్స్ లో దేవుణ్ణి మన ప్రధాన యాజకుడుగాను అపోస్తలుడుగాను చూడమనుంది. యేసు ప్రభు వారిని అపోస్తలుడుగాను ప్రధాన యాజకుడుగాను చూడమనుంది. Consider Jesus for who he is. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరై ఉన్నారో గ్రహించమంటుంది. He is superior to angels, he is our apostle, and he was sent by God from heaven. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవదూతల కంటే ఎక్కువగా ఉంటున్నాడు, అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన ప్రధాన యాజకుడిగా ఉంటున్నాడు. So focus on Jesus. అందును బట్టి దేవుని మీదే నీ దృష్టి ఉంచు. Apostle means one who was sent forth. అపోస్తలుడు అంటే మీ కొరకు పంపబడినవాడు. And this is the only place where Jesus is called apostle. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే అపోస్తలుడుగా పిలువబడుతున్నాడు. In other places we see Jesus' disciples are called apostles. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క అనుచరులను కూడా అపోస్తలులుగా పిలుస్తూ వచ్చినారు. But here this author calls only Jesus as apostle because he was sent by the Father. అయితే ఇక్కడ గ్రంథకర్త యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మాత్రమే అపోస్తలులుగా పిలుస్తున్నాడు, ఎందుకంటే ఆయన తండ్రి చేత పంపించబడిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. And apostle can also mean ambassador. అపోస్తలుడు అనే పదానికి రాయబారి అని కూడా రాయబడుతుంది. An ambassador has all the authority of the kingdom that he represents. రాయబారికి ఆ యొక్క రాజ్యానికి సంబంధించిన అధికారము కలిగిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. And Jesus comes with this authority and in the power of God because he represents God to man. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అధికారం కలిగిన వాడుగా పరలోకపు అధికారముతో ఈ లోకానికి వచ్చిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. Jesus is the great high priest. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రధాన యాజకుడు. High priest is the bridge builder between man and God. ఈ ప్రధాన యాజకుడు మనుషునికి దేవునికి మధ్యవర్తిగా ఉంటున్నాడు. And he represents man to God and he makes atonement for people. ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని ఎదుట మన కొరకై ఉంటున్నాడు. And Jesus is not only a bridge builder but he is the bridge himself. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవునికి మనుషునికి మధ్యవర్తిగా మాత్రమే కాకుండా ఆయననే మన మధ్యవర్తిగా నిల్చున్న వాడిగా ఉంటున్నాడు. High priest, just like high priest takes the blood and enters into the most holy place, makes atonement, Jesus took his own blood, entered into the most holy place. పాత నిబంధనలో ప్రధాన యాజకుడు రక్తం తీసుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ యొక్క కొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే తన యొక్క రక్తంతో మనకి విమోచన కొరకై వచ్చిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. So Jesus is both representing God to man and man to God. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని పక్షంగా మనకి, మన పక్షాన దేవునికి రాయబారం చేస్తూ ఉన్నాడు. In Hebrews 12 we read, looking unto Jesus we should run the race. హెబ్రీలు 12లో ఉంటుంది, యెహోవా వైపు చూచుచు పరిగెత్తు, యేసు వైపు చూచుచు పందెమునందు పరిగెత్తుమని. When the athlete runs, he does not look down, he does not look back, he does not look around, but he looks at the target.
పరుగువాడు పరిగెత్తుతున్నప్పుడు గురి వద్దకు పరిగెత్తేవాడుగా ఉంటున్నాడు, అటు ఇటు చూచేవాడుగా ఉండడు. So we need to look at our target, that is our goal, that is Jesus Christ. అయితే మనము కూడా మన గురి, మన గమ్యమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వైపు చూస్తూ పరిగెత్తాలి. So we cannot take off our eyes and look down at our feet and look around the world. అయితే మనము మన యొక్క దృష్టిని ఈ లోకం వైపు కానీ వేరు వైపు కానీ తీసివేయకుండా ఉండాలి. So we need to fix our eyes on Jesus, and many Christians are unfortunately looking down, looking around and distracted by the worldly stuff. మన యొక్క కనులు యేసుక్రీస్తు మీద కేంద్రముగా పెట్టుకోవాలి. దురదృష్టవశాత్తు చాలా మంది మనము లోకము వైపు లేదా ఇటు అటు చూసేవారంగా ఉంటున్నాము. We acknowledge and confess that Jesus is our apostle and our high priest. మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అపోస్తలుడుగాను మన కొరకు ప్రధాన యాజకుడుగాని గమనిస్తున్నాము. And we confess our sins to him and he will forgive us. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి మన పాపములను ఒప్పుకుంటూ వస్తున్నాము. There are people who confess their sins to priests in the church. కొంతమంది ప్రధాన యాజకుడికి వారి పాపములు ఒప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. But the Bible says there is only one mediator between God and us, that is Christ Jesus. అయితే బైబిల్ చెప్తుంది దేవునికి మనుషునికి మధ్యవర్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మాత్రమే అని. People fix their eyes on their heroes, their traditions, their denominations, but we should fix our eyes only on Jesus. చాలా మంది జనులు వారి యొక్క హీరోలను పట్లి వారికి ఉంటున్న ఆచారాలని మీద వారి దృష్టి నుంచే వారుగా ఉంటున్నారు. అలా కాకుండా యేసుక్రీస్తు మీద ఉంచాలి. Jesus is greater than Moses. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మోషే కంటే కూడా గొప్పవాడు. You know, next to Abraham, Moses is the most revered person in Jewish history. అబ్రహాము తరువాత మోషేని ఎంతో ఘనంగా చూస్తూ వచ్చినారు. The Jews esteemed Moses high and he had a unique place. యూదులు మోషేకి గొప్ప స్థానం ఇస్తూ వచ్చినారు. He was a man who saw glory of God, who spoke to God face to face, and he gave them the law. మోషే దేవుని చూస్తూ వచ్చినాడు. దేవుని ముఖాముఖిగా చూసి ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని తీసుకొచ్చిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. And in this chapter, the author proves that Jesus is superior to Moses. ఈ యొక్క అధ్యాయములో మోషే కంటే దేవుడు గొప్పవాడు అని రుజువు చేస్తూ వచ్చినాడు. And why is that important? ఇది ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనది? You know, some believe that Moses was greater than angels. You know, God spoke to people in visions, dreams, but with Moses, he spoke face to face. కొంతమంది మోషే దేవదూతల కంటే గొప్పవాడు అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే దేవుని ముఖాముఖిగా చూస్తూ వచ్చినాడు కాబట్టి. He spoke to Moses from the burning bush, from heaven, from Mount Sinai. ఆ యొక్క దహించి చిన్న మంట నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. అలాగే సీనాయి పర్వతం మీద కూడా మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. And he gave the commandments to Moses. ఆయన 10 ఆజ్ఞలను కూడా ఇచ్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. So Moses was above every man in Jewish history. యూదుల హిస్టరీలో మోషే అందరికంటే ప్రాముఖ్యుడుగా ఉంటున్నాడు. To say someone is greater than Moses is unthinkable for a Jew. మోషే కంటే గొప్పవాడు అనే విషయము చెప్పినప్పుడు యూదులకు అది ఎంతో ఆటంకంగా ఉంటుంది. God protected Moses as a baby. మోషేని శిష్యుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు భద్రపరిచాడు. శిశువుగా భద్రపరిచాడు. And God buried Moses when he died. దేవుడు మోషేని భూస్థాపితం చేస్తూ వచ్చాడు. Between cradle and grave, the life of Moses is full of miracles. పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ లోకానికి తిరిగి ఇచ్చివేసేదాకా ఆయన యొక్క జీవితము ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. Moses brought 10 plagues and led them out of the captivity of Egypt and led them through the wilderness. మోషే ద్వారా 10 తెగుళ్ళు తీసుకొచ్చి ఐగుప్తు నుంచి వారిని బయటికి తీసుకొచ్చిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. He brought manna, he gave water from the rock. Of course, God gave, but through Moses. మోషే ద్వారా దేవుడు నీటిని ఇస్తూ వచ్చాడు, ఎర్ర సముద్రం దాటిస్తూ వచ్చాడు.
and he gave them the plans of tabernacle, ark of the covenant, and he is the greatest figure in Jewish history. ఆ యొక్క మందిర ప్రణాళిక మందిర ప్రణాళిక దేవుడు మోషే ద్వారా ఇప్పిస్తూ వచ్చినాడు. So it's very easy for a Jew to go back to Judaism and follow the law and drift away from Jesus. అందును బట్టి యూదునికి తిరిగి పడిపోవడము ఎంతో సులువుగా ఉంటున్నది. So Agar is saying, fix your eyes on Jesus, don't look around, don't follow the rituals, don't look to Moses, it is Jesus that is enough for you. అందుకే గ్రంథకర్త చెప్తూ వస్తున్నాడు, దేవుని పైన నీ నేత్రాలు ఉంచు, యేసు పైన, లోకం వైపు కానీ మోషే పైన కానీ కాదు అని. The author starts off saying Jesus was faithful and Moses was faithful in all God's house. అయితే గ్రంథకర్త అంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నమ్మదగిన వాడిగా ఉంటున్నాడు, మోషే ఎలాగైతే దేవుని ఇల్లంతటిలో నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి. But then he says Jesus has greater honor than Moses because he is builder of the house. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని మందిరాన్ని కట్టడాన్ని బట్టి మోషే కంటే కూడా గనుడుగా ఉంటున్నాడు. And builder is greater than the house itself. అయితే కట్టువాడు ఆ ఇంటి కంటే కూడా గనుడుగా ఉంటున్నాడు. Moses was created and Jesus was the creator. Moses was created and Jesus was the creator. మోషే సృష్టింపబడిన వాడు, అయితే సృష్టించిన వాడు దేవుడు అంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంటున్నారు. At the same time he says God is the builder of everything. అయితే అలాగే దేవుడు ప్రతిదీ కూడా నిర్మించాడని చెప్తున్నాడు. In other words, he is saying Jesus is God who built everything. అయితే ఇంకొక మాటలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే దేవుడు, ఆయనే సమస్తము చేశాడు అని చెప్తూ వస్తున్నాడు. He also says Moses is a faithful servant in all of God's house. అయితే మోషే యెహోవా ఇల్లంతటిలో నమ్మదగిన వాడని చెప్తున్నాడు. But Jesus was faithful son over God's house. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని ఇంట్లోనే నమ్మదకమైన కుమారుడిగా ఉంటున్నాడు. Imagine if you go to Buckingham Palace, మీరు బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ కి వెళ్ళారనుకోండి, and you meet a gardener there, అక్కడ ఉంటున్న పనిచేయవాడిని మీరు కలిసినప్పుడు, and a gardener keeps the place very beautiful. ఆ ప్రాంతం అంతటిని కూడా శుభ్రం చేస్తూ మంచిగా ఉంచేవాడు. But if Prince William or King Charles walks in, అయితే అక్కడ ఉంటున్న ప్రిన్స్ కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు the entire atmosphere changes. అక్కడ ఉంటున్న వాతావరణం అంతా మారిపోయేదిగా ఉంటుంది. The gardener works in the house, అయితే అక్కడ పని చేయవాడు, అక్కడ ఇంట్లో పని చేసేవాడు, but the son belongs to the house. అయితే ఆ యొక్క ఇంటి కుమారుడు ఆ ఇంటికి యజమానుడే అంటున్నాడు. Moses was servant, but Jesus was son. మోషే పని చేయవాడే అంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కుమారుడుగా అంటున్నారు. That's why he is greater than Moses. అందును బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గొప్పవాడు. Thirdly, if you harden your hearts, next. మూడవదిగా మీరు హృదయం కఠినపరుచుకుంటే, See, he is quoting from Psalm 95, 7 to 11, and this is, there are 5 exhortations in Hebrews. ఇక్కడ కీర్తనలు 95 7 నుంచి 11 వరకు చెప్తున్నాడు. There are 5 exhortations in Hebrews. ఇందులో 5 హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. And this is the second one. అయితే ఇది రెండవ హెచ్చరిక. Last week we saw the first one. పోయిన వారము మొదటి హెచ్చరికను మనం గమనించిన వారంగా అంటున్నాం. Don't drift away from the word of God because of neglecting your salvation. దేవుని వాక్యం నుంచి మీరు తొలగిపోకూడదు అని, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేయకు అని. In this exhortation, ఈ హెచ్చరికలో he explained the danger of unbelief. అవిశ్వాసము వలన కలిగే గొప్ప Danger of unbelief. అవిశ్వాసం ద్వారా కలిగే విషయాలను మాట్లాడుతున్నాడు. Let's read Hebrews 3, 7 to 8. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. హెబ్రీ 3:7-8.
మరియు పరిశుద్ధాత్మ ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు, నేడు మీ రాయన శబ్దమును వినిన యెడల అరణ్యములో శోధన దినమందు కోపము పుట్టించినప్పటి వలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. The author gives us an illustration from the history of Israelites. అయితే ఇక్కడ గ్రంథకర్త ఇశ్రాయేలీ యొక్క Charitra. చరిత్ర నుంచి మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. He quotes David. ఇక్కడ దావీదును గుర్తు చేస్తున్నాడు. And David wrote about the Israelites who lived 1,000 years before him. అయితే దావీదు అతని కంటే ముందు 1000 సంవత్సరముల ముందు బతికిన ఇశ్రాయేలు గురించి మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. But the author says, Holy Spirit says. అయితే గ్రంథకర్త అంటున్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ చెప్తుంది. This is what we call divine inspiration. దీన్నే మనము దైవికమైన ప్రేరేపణ అంటాము. Even though David wrote Psalm 95, అయితే దావీదు 95వ అధ్యాయం రాసినప్పటికీ it is Holy Spirit who had him write. అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ ఇది రాయిస్తూ వచ్చింది. That's why in 2 Peter 1:21 we read that prophecy had its origins not in the human will, but prophets, though human, they spoke from God, and they carried out carried along by the Holy Spirit. 2 పేతురు 2:21 2 పేతురు 1:21 ఏలయనగా ప్రవచనము ఎల్లప్పుడూ మనిషిని ఇచ్ఛను బట్టి కలుగలేదు, గాని మనుషుల పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి. So David wrote in his style, with his words, in his own culture, what he wanted to write, but it was all determined by the Holy Spirit. దావీదు తను రాసినప్పుడు తన యొక్క అనుభవాల ద్వారా తన యొక్క సొంత భాషలో రాస్తూ వచ్చినాడు. అయితే దేవుని నడిపింపు ద్వారా రాసిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. Every word of the Bible is inspired by the Holy Spirit. దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క వచనం కూడా దైవికమైన ప్రేరేపణ వలన రాయబడినది. And we call it verbal inspiration. ఇది మాట ద్వారా ఇవ్వబడిందిగా ఉంటుంది. దైవావేశం వల్ల మాట ద్వారా ఇవ్వబడిందిగా ఉంటుంది. The Israelites were led by Moses out of Egypt. ఇశ్రాయేలీలను మోషే ద్వారా వారిని ఐగుప్తు దేశం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు. But they were led through the forest for 40 years because they have rebelled against the Lord. అయినప్పటికీ వారు 40 సంవత్సరాలు వారి Aranyam. తిరుగుబాటును బట్టి వారు అరణ్యం ద్వారా వెళ్తూ వస్తున్నారు. They have tested and tried God. వారు దేవుని ఎంతో పరీక్షించిన వారుగా ఉంటున్నారు. Even though they saw all the miracles, ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యములన్నీ చూచినప్పటికీ, so God was angry with that generation and their hearts were away from him. ఆ జనులందరితో దేవుడు కోపం కలిగి ఉన్నాడు, ఎందుకంటే వారి యొక్క హృదయములు కఠినముగా ఉంటున్నాయి. So he declared on oath that they shall not enter his rest. అందుకనే దేవుడు చెప్తూ వస్తున్నాడు, వారు సెలవులో విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించరు అని. He starts off giving them this warning, today if you hear his voice, do not harden your hearts. అందుకే వారికి ఈ హెచ్చరిక వస్తున్నాడు, మీరు విన్నప్పుడు మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి అని. And he repeats today again in verse 13, verse 15 and in chapter 4 verse 7. అయితే ఈ రోజు అనేది అనేక మార్లు తిరిగి చెప్తూ వస్తున్నాడు. It means now. దాని అర్థము ఇప్పుడే అని. It shows the urgency. అది ఎమ్మటే చేయాలని చెప్తున్నాడు. Today if you hear his voice, do not harden your hearts. ఈ రోజున మీరు ఆయన స్వరము వింటే కనుక మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. He says the same thing again in verse 15. 15వ వచనంలో కూడా మళ్ళీ అదే చెప్తూ వస్తున్నాడు. But this scenario is from Exodus chapter 17. అయితే ఈ సందర్భము నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయం నుంచి చెప్తున్నాడు. They were in a place called Rephidim. రెఫీదీం అనే స్థలంలో ఉన్నారు. And they had no water to drink. వారికి తాగడానికి నీళ్ళు లేవు. So they quarreled with Moses. వారు మోషేతో గొడవ పడిన వారుగా ఉంటున్నారు. They said, why did you bring us out of Egypt to make us
to make us die of thirst? వారు అంటూ వస్తున్నారు, ఐగుప్తు దేశం నుంచి మమ్మల్ని బయటకు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు, మేము మరణించుట కొరకా అని. Moses cried out to the Lord. అయితే మోషే దేవునికి మొరపెడుతూ వచ్చినాడు, What should I do with these people? ఈ జనులతో నేనేం చేయాలి? They are almost ready to stone me. వీళ్ళు రాళ్లతో కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. God told him to go and strike a rock at Horeb. అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు, హోరేబ్ దగ్గర నువ్వు వెళ్ళి ఆ రాయిని కొట్టుము అని. That's what he did, and water gushed out. అదే ఆయన చేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. అప్పుడు విస్తారంగా నీళ్లు వచ్చినాయి. And that place is called Massa and Meribah. ఆ ప్రాంతంను మస్సా అండ్ మరీబాగా పిలుస్తూ వచ్చినారు. Massa means testing. మస్సా అనగా పరీక్షింపబడినది. Meribah means quarreling. మెరీబా అనగా గొడవ పడడము అని. So they quarreled, they tested the Lord, saying, Is there Lord among us or not? మన మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడా అనేది ప్రశ్నిస్తూ అలాగే గొడవ పడుతూ వచ్చినారు. It looks as though it's natural to ask them, for them to ask water because they were thirsty. ఇది వినటానికైతే సహజంగానే ఉంది. వారు నీళ్లు లేక ఉన్నారు కాబట్టి నీళ్ల కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు. So what is wrong with that? నీళ్ల కోసం అడగడంలో తప్పేముంది? Moses was their leader. They came asking for water. వారి నాయకుడుగా మోషే ఉంటున్నాడు. నాయకుడి దగ్గరకు వచ్చి నీళ్ల కోసం అడిగారు. But they were not peacefully asking. అయితే Moses. వారు సమాధానంగా అడగట్లేదు. They almost stoned Moses. ఆయనను రాళ్లతో కొట్టడానికి సిద్ధపడ్డారు. They quarreled with him. ఆయనతో గొడవ పడ్డారు. They said, Why did you bring us out of Egypt? ఐగుప్తు దేశం నుంచి మమ్మల్ని బయటికి ఎందుకు తీసుకొచ్చామని అడుగుతున్నారు. And there was a serious accusation. ఆయన మీద ఒక గొప్ప నిందను మోపుతూ వచ్చారు. But even that seems to be reasonable because they are in desert, they were thirsty, they don't have a source of getting water. అయితే అది కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారు ఎడారిలో ఉంటున్నారు, నీళ్ల కోసం తప్పికొని ఉన్నారు, వారి మధ్యలో నీళ్లు లేవు. But the issue is not simply asking for water. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు కేవలం అడగడము మాత్రమే సమస్య కాదు. It is the unbelief that is the issue. వారిలో ఉంటున్న అవిశ్వాసము. Verse 9 says, They tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. 9వ వచనంలో ఉంటుంది, వారు నన్ను పరీక్షించి పరిశోధించారు, 40 సంవత్సరములు వారికి నా యొక్క సూచక్రియలను చూపించాను అని. What did God do for them for 40 years? 40 సంవత్సరాలు వారి మధ్యలో దేవుడు ఏం చేస్తూ వచ్చినాడు? Just the fact that they are free from Egypt is a miracle. కేవలము వారు స్వతంత్రులుగా ఉన్నారు, అదే ఎంత గొప్ప విషయము. Parting the Red Sea, ఎర్ర సముద్రం ద్వారా నడుస్తూ వచ్చారు. 3 to 3.5 million Jews left Egypt, and it takes 1,500 tons of food per day to feed them. 3.5 మిలియన్ జ్యూస్ ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చారు. వారికి ఒక రోజుకు 1500 టన్నుల ఆహారము అవసరంగా ఉంటున్నది. They need 11 million gallons of water. 11 మిలియన్ గ్యాలన్ల వాటర్, నీళ్లు వాళ్ళకి కావాల్సిందిగా ఉంటుంది. By the way, an average person consumes 80 to 100 gallons per day. అయితే మీరు గమనిస్తే ఒక సాధారణమైన మనిషి 80 నుంచి 100 గ్యాలన్ల నీళ్లు ఒక రోజు కొరకై వాడతాడు. But God provided to them. అయితే దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. Their clothes did not wear out. వారి యొక్క వస్త్రములు చినగలేదు. Their shoes did not wear out. వారి యొక్క చెప్పులు అరగలేదు. He provided water out of rock. He provided manna. He provided quails. రాతిలోంచి నీళ్లను దయచేసిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా మన్నాను, పక్షులను కూడా దయచేసిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. And he protected them day and night. ఆయన పగలు రాత్రి వారిని కాపాడుతూ వచ్చాడు. They have seen miracles day in and day out. వారు దినదినము ఆయన యొక్క నూతన కార్యములు చూస్తూ వచ్చారు. But still they rebelled against God. అయినప్పటికీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ వచ్చారు. A hardened heart is one that resists God's voice. కఠినము చేయబడిన హృదయము దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినకుండా ఉండేదిగా ఉంటుంది. The more miracles, the more revelations God gives you, the more accountable you are. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సూచక క్రియలను బట్టి దేవునికి మీరు జవాబుదారులుగా ఉంటున్నారు. Jesus said, if
if the miracles done in Bethsaida, Chorazin, you know, and if they were done in Tyre and Sidon, Tyre and Sodom, they would have repented in sackcloth. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటున్నారు, బెత్సైదాలో కొరజీన్లో జరిగిన ఆ యొక్క సూచక క్రియలు సొదోమాలో జరిగి ఉంటే కనుక వారు గోనె పట్ట కట్టుకొని బూడిద వేసుకుని వారుగా ఉంటున్నారు. There was a lack of belief despite all the miracles that he had done. వారి మధ్యలో అవిశ్వాసము ఎంతో ఉంచినది. వారి మధ్యలో అన్ని గొప్ప కార్యములు చేసిన తర్వాత కూడా They were rebellious. వారు వ్యతిరేకులుగా ఉంటున్నారు. Even Moses' own brother and sister Korah and Dathan, they all have rebelled against him. అయితే మోషే సొంత అన్న చెల్లి అయిన కోరా అండ్ దాతాన్ వాళ్ళు Anna Chelli and Korah and Dathan. మోషే అన్న చెల్లి అలాగే కోరా అండ్ దాతాను వారు కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఉన్నారు. After tasting his goodness all these years, they are still asking, is the Lord among us or not? ఇన్ని గొప్ప సూచక క్రియలు వారి మధ్యలో జరగడం చూచి కూడా దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నారు. That is the issue. అది ఇక్కడ ఉంటున్న సమస్య. They did not trust the Lord. వారు దేవుని నమ్మలేదు. It was like, do us one more miracle and we will believe you. అయితే వారు అంటున్నారు, మా మధ్యలో ఇంకొక సూచక క్రియ చేయి మేము నిన్ను నమ్ముతాము. That is the nature of unbelief. ఇది అవిశ్వాసము యొక్క నైజము. We do the same thing. మనం కూడా ఇది చేస్తుంటాం. God, do one more miracle, I believe you. మా మధ్యలో ఇంకొక సూచక క్రియ చేయి నేను నిన్ను నమ్ముతాను అని. That is unbelief. అది అవిశ్వాసము. That is because it's never enough for us to believe him. అది మనను దేవుని మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంచటానికి అది సరిపోనిదిగా ఉంచినది. We don't need one more miracle. మన మధ్యలో ఇంకొక సూచక క్రియ We అవసరం need to లేదు. recognize we are sinners and we should come to him with humble heart. మనము పాపాత్ములమని గమనించిన వారమై తగ్గింపు హృదయం కలిగి ఆయన దగ్గరికి రావాలి. They tested God. వారు దేవునిని పరీక్షించారు. Bible actually says we should not test God. బైబిల్ చెప్తుంది దేవుని మనం పరీక్షించకూడదు అని. In verse 12 it says, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. 12వ వచనము, పరిశుద్ధ పరచు వారిని పరిశుద్ధ పరచబడు వారిని అందరినీ ఒకటే మూలము, ఈ హేతు చేత వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరతును, సమాజము మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును అనెను. Unbelief causes rebellion and quarrel. అవిశ్వాసము వారి మధ్యలో గొడవలు రేపేదిగా ఉంటున్నది. He says, today if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. అయితే ఇక్కడ అంటున్నాడు, మీరు ఈ రోజు దేవుని స్వరము వింటే కనుక దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళొద్దు అని. God spoke to them even in that situation. ఆ సందర్భంలో కూడా దేవుడు వారితో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. But they hardened their hearts. అయితే వారి యొక్క మనసులను కఠినం చేసుకుంటూ So వచ్చారు. the author to the Hebrews was saying, don't harden your hearts like how they did at Massah and Meribah. హెబ్రీ గ్రంథకర్త అంటున్నాడు, మత్సా అండ్ మరీబా ప్రాంతంలో వారు వారి హృదయం కఠినం చేసుకున్నట్లు మీరు ఈ రోజు చేసుకోకండి అని. The failure of Israelites should teach us a lesson. ఇశ్రాయేలీలు కోల్పోయిన దాన్ని బట్టి మనం పాఠం నేర్చుకునేవాల్సినగా ఉంటున్నాం. When God speaks, we should not harden our hearts. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనం హృదయం కఠినపరచుకోకూడదు. Hardening does not happen overnight. కఠినపరచుకోవడము ఏదో ఒక సందర్భంలో మాత్రమే జరగదు. It happens over time. అది కొంత సమయము మేర జరిగేదిగా ఉంటుంది. The harder you harden your heart, the harder it becomes. నువ్వు ఎంత కఠినం చేసుకుంటూ వస్తే అంత కఠినమయ్యేదిగా ఉంటున్నది. If you keep ignoring God's voice, దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వ్యతిరేకిస్తే your heart grows harder until it barely feels the conviction. నీ హృదయము ఎంతో కఠినమవుతుంది, ఆయన యొక్క ఒప్పుదలలోనికి నువ్వు రాలేకుండా ఉంటావు. In verse 12,
it says, "See to it, none of you has a sinful, unbelieving heart." Verse 12. 12వ వచనంలో See to it that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. మీ మధ్యలో పాపం కలిగిన మనసు లేకుండా చూసుకోమని ఉంచుంది. You know, it says turn away. In Greek, it is apistemi. మీ హృదయంలో త్రిప్పుకొనుము అంటుంది. గ్రీకులో అపిస్తమి అంటారు. It means to stand away from or to fall away, to depart from. That's what we call apostasy. దాని అర్థము ఒక దగ్గర నుంచి దాని నుంచి తొలగిపోవడము, దాని నుంచి దూరముగా రావడము, దాన్ని అపోస్తసి అని కూడా పిలుస్తారు. Jesus used the same word in Luke chapter 8 verse 13. లూకాసు వార్త 8వ అధ్యాయంలో కూడా అదే మాట వాడుతూ వస్తున్నాడు. And he was talking about the sowers who is sowing the seeds. ఇక్కడ విత్తువారి గురించి మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. Some seeds fell on rocky soil. కొన్ని విత్తనాలు రాతి నేల మీద పడ్డాయిగా అంటున్నాయి. And it has no root. అయితే వాటిలో వేరు లేదు. So it falls away in times of testing. అయితే పరీక్ష సమయంలో అది చనిపోయినదిగా ఉంటున్నది. If you have an unbelieving heart, you will fall away. మీకు అవిశ్వాసమైన మనసు కలిగి ఉంటే మీరు పడిపోయేవారుగా ఉంటున్నారు. Remember, the author of Hebrews is writing to 3 kinds of people. హెబ్రీల గ్రంథకర్త 3 తెగల జనాలకి ఈ విషయాలు రాస్తూ ఉన్నాడు. First one is Jewish believers. అయితే యూదుల విశ్వాసులు, యూదులైన విశ్వాసులు, and also to the unbelievers. అయితే అవిశ్వాసులైన జనులకు. And third category of people are those who are intellectually convinced but never committed their lives to Jesus Christ. అయితే మూడవ జనమైన వారు, వీరు దేవుని గురించి ఎరిగిన వారు, అయితే వారి హృదయములను వారి జీవితంలో దేవునికి అర్పించుకోని వారు. So he is writing to these people, and they are part of the congregation, but they are not children of God. అయితే వీరు ఆ యొక్క సమాజానికి చెందిన వారే కానీ దేవుని పిల్లలుగా లేరు. They say they believe, but when the difficulty comes, their faith is gone. వారు విశ్వాసం ఉంచుతాను అని చెప్తారు కానీ కఠినమైన సందర్భం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోయేవారుగా ఉంటున్నారు. Maybe you have been coming to the church, but you are looking for more evidence, more proof for God, or more miracles. మీరు వారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మందిరానికి వస్తుండొచ్చు, అయినప్పటికీ ఇంకా ఎక్కువ సూచక క్రియలు, ఇంకా ఎక్కువ దేవుని రుజువుపరచుకోమని అడుగుతున్నారు. And you don't get any more evidence because God is not obligated to give us any more evidence. మనకి రుజువుపరచాల్సిన అవసరము దేవునికి ఎంత మాత్రము కూడా లేదు. We have to come to him on his terms, not our terms. దేవుని యొద్దకు మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన పెట్టిన షరతులను బట్టి మనం రావాలి కానీ మన షరతులను బట్టి కాదు. And they could not enter the promised land because of their unbelief. వాగ్దానము చేయబడిన భూమిలోనికి వారు వెళ్ళలేకపోవడానికి కారణము వారి అవిశ్వాసము. And there was a time when he says there was a time when today will be gone. ఇక్కడ అంటున్నాడు ఒక రోజు వస్తుంది, ఆ రోజు ఈ రోజు అనే ఉండదు ఇంకా. That's why he says today if you hear God's voice, don't harden your hearts. అందుకే అంటున్నాడు ఈ రోజు మీరు దేవుని స్వరము వింటే మీ హృదయం కఠినపరచుకొనకుడి. They have rebelled against the Lord for 40 years. వారు 40 సంవత్సరంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ వచ్చారు. So how long will you rebel against him? అయితే మనము ఎంత కాలము దేవునికి తిరుగుబడే వారంగా? Are you testing his patience? మనము దేవుణ్ణి పరీక్షించే వారంగా ఉంటున్నామా? How long will you hear the good news but still rebel against the Lord? ఎంతవరకు ఆయన యొక్క సువర్తమానము విని అయినప్పటికీ తృణీకరించే వారంగా ఉంటాము? Do you realize that God loves you even when you rebel against him? అయితే గమనించారా, మీరు వ్యతిరేకతలో కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. The author also says in verse 13, అయితే గ్రంథకర్త 13వ వచనంలో అంటున్నాడు, encourage one another daily. ఒకరినొకరు కలుపుకొనుచు.
And he also says today, not tomorrow. అలాగే ఈ రోజు అంటున్నాడు, రేపు కాదు. Because tomorrow is not guaranteed for anyone. అయితే రేపటి రోజు అనేది నిశ్చయం కాదు. Because young people are dying. ఎందుకంటే యవనస్తులు కూడా చనిపోతున్నారు. Death is no respecter of persons. అయితే మరణము ఎవరికి కూడా అతీతము కాదు. And tomorrow may never come. రేపు అనే దినము రాకపోవచ్చు. All you have is today, now. అయితే నీ దగ్గర ఉన్నది ఈ రోజు, ఈ క్షణము. So if God is speaking to you now, will you confess your sins and ask him for forgiveness? అయితే దేవుడు ఈ క్షణంలో నీతో మాట్లాడుతుంటే నీ యొక్క పాపములను ఒప్పుకుంటావా? Will you believe that Jesus died for your sins and rose again on the third day? దేవుడు నీ కొరకై మరణించి నీ కొరకై తిరిగి లేచాడనే సత్యాన్ని నువ్వు నమ్ముతావా? Will you invite him into your heart today? ఆయనను నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తావా? Verse 18 says, we will never enter his rest if we disobey. 18వ వచనంలో అంటుందండి, శోధింపబడకుండా ఆయన యొక్క స్థలంలోనికి మనం వెళ్ళలేము అని. So please don't harden your heart. అయితే దయచేసి మీ హృదయంలో కఠినపరచుకొనకుడి. As the Holy Spirit is convicting you, don't resist him. పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను ఒప్పింప చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించకండి. We are all sinners. మనమందరము కూడా పాపాత్ములము. And we deserve death and hell. మనందరము కూడా మరణము, పాతాళము నాకు పాత్రులము. But Jesus took our punishment on himself. అయితే దేవుడు యేసు ప్రభువు మన యొక్క పాపమును తీసుకొనట ద్వారా విమోచించాడు. We don't need to go to hell. మనము పాతాళానికి వెళ్ళవలసిన పని లేదు. You know, the only reason people go to hell is because they reject Jesus Christ. నరకానికి వెళ్ళడానికి ఒకే ఒక కారణము దేవుని వ్యతిరేకించటము. So will you repent of your sins and receive Jesus into your heart today? అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని నీ హృదయానికి ఆహ్వానిస్తావా? నీ యొక్క పాపములను ఒప్పుకుంటావా? Maybe you are a follower of Christ. మీరు దేవుని అనుసరించి నడిచేవారేమో. But you are angry with God. అయితే దేవునితో మీరు కోపంగా ఉన్నారేమో. Maybe you are frustrated with God. మీరు విసుగు కలిగి ఉన్నారేమో. Maybe because you do not get what you have asked for. మీరు అడిగినది మీరు పొందట్లేదు అని అనుకుంటున్నారేమో. Or maybe you got what you don't deserve. మీరు మీకు రాకుండా ఉండాల్సింది మీకు వచ్చిందని అనుకుంటున్నారేమో. Maybe your life is painful and you are suffering because of what somebody else did to you. మీ జీవితం ఎంతో కష్టంగాను ఎవరో మీకు చేసిన దాన్ని బట్టి కఠినంగా ఉందేమో. Are you angry on God? దాన్ని బట్టి దేవుని మీద నువ్వు కోపంగా ఉన్నావా? God knows what you are going through. దేవుడు నువ్వు వెళ్తున్న వాటి గురించి ఎరిగిన వాడిగా అంటున్నాడు. In God's sovereignty, he does everything good for our good. దేవుని సార్వభౌమత్వంలో ఆయన ప్రతిదీ మంచికి చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. We may not understand at that time. అది మనకి ఆ సమయంలో అర్థం కాకపోవచ్చు. But we need to fall back on the scripture and trust God in those moments. అయితే వాక్యం మీద మనం ఆధారపడి మనం ముందుకు నడవాలి. Sometimes we think we would know better than God. కొన్నిసార్లు దేవుని కంటే మనకే బాగా తెలుసు అని అనుకుంటాం. When Lazarus died, Jesus tarried for 3 days. లాజరు చనిపోయినప్పుడు దేవుడు 3 రోజులు వేచి ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 3 రోజులు వేచి ఉన్నారు. And then when he came, అయితే అతను వచ్చినప్పుడు Martha said, Lord, if you would have been here, my brother would not have died. మార్త అంటున్నది, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మీరు మా మధ్యలో ఉంటే నా యొక్క సహోదరుడు చనిపోడు అని. In other words, she was saying, what took you so long? ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఎందుకు ఇంత సమయం పట్టింది అని అడుగుతుంది. What is a greater miracle? Is it preventing Lazarus from dying or is it raising him from death? గొప్ప సూచన ఏది? ఆయన చనిపోకుండా ఉండేటట్టు చూడడమా, లేకపోతే చనిపోయిన లాజరును లేపటమా? Raising him from the death. ఆయనను సమాధి నుంచి లేపటం. God knows. దేవునికి తెలుసు. That's why he delays with a purpose. అందుకనే ఆయన ఆలస్యం చేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు. దానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. So don't let your hearts become hardened. అందును బట్టి నీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకొనకు. The unbelief causes hard-heartedness
that causes rebellion. అవిశ్వాసము నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకొనటానికి కఠినపరిచేదిగా ఉంటున్నది. Every time God speaks through His word, through a sermon, through the Spirit, you have a choice. దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న ప్రతిసారి కూడా వాక్యం ద్వారా కానీ, వర్తమానం ద్వారా కానీ, ఆత్మ ద్వారా కానీ నీకొక అవకాశం ఉంటున్నది. Either you can soften in your heart in faith, or you can harden yourself in unbelief. విశ్వాసముతో నీ హృదయాన్ని మృదువుపరుచుకోవచ్చు, లేదంటే కఠినపరుచుకోవచ్చు. So the question is not just did I hear God's word, but did I respond in obedience? అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను దేవుని వాక్యం విన్నానా లేదా దేవుని వాక్యానికి విధేయుడనై ఉన్నానా? That's why James says, do not be just hearers of the word, but doers of the word. అందుకే జేమ్స్ అంటున్నాడు, మీరు వినువారు కాదు చేసేవారుగా ఉండండి అని. Finally, encourage each other daily. ఆఖరిగా ఒకరినొకరు ప్రతిదినము పురికొల్పుకొనుడి. Chapter 3 verse 13 says, 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం అంటున్నది, encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. 13th verse. నేడు మీరు ఆయన శబ్దమును వినినెడలా కోపము పుట్టించినప్పటి వలె మీ హృదయమును కఠినపరచుకొనుడి. ఆయన చెప్పెను గనుక పాపం వలన కలుగురు భ్రమ చేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుడునట్లు నేడు అను సమయముండగానే ప్రతి దినమును ఒకరినొకడు బుద్ధి చెప్పుకొనుడి. ఏలనగా మొదటి నుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతము మట్టుకు గట్టిగా పట్టిన ఎడలనే క్రీస్తులో పాలివారమై యుందుము. It says encourage one another. ఇక్కడ అంటున్నది ఒకరినొకరు పురికొల్పుకొనుడి. Faith is not a solo project. విశ్వాసము అనేది ఒకరికి సంబంధించినది కాదు. It's a family project. ఇది కుటుంబానికి సంబంధించినది. And we are, as a church family, we should encourage one another. మనము సంఘముగా కుటుంబంగా ఉంటున్నాము, ఒకరినొకరు పురికొల్పుకోవాలి. And daily it says. అయితే ఇక్కడ ప్రతి దినము అంటున్నది. We need encouragement not just once a week, but every day. పురికొల్పు అనేది కేవలం ఒక్కసారే కాదు, ప్రతి దినము కూడా మనకు అవసరమై ఉంటున్నది. And it says because sin is deceitful. ఎందుకంటే పాపము మనల్ని వక్రీకరించేదిగా ఉంటుంది. Sin always lies. పాపము అబద్ధం చెప్పేదిగా ఉంటుంది. Sin says, it's not a big deal. Nobody will know. Everyone does it. పాపం అంటున్నది ఎవరు చూడట్లేదు, అందరూ చేస్తారు అని చెప్తుంది, నిన్ను మోసపరుస్తుంది. It also says you can repent later, just do it. అంత మాత్రమే కాకుండా నువ్వు చేసేయి తర్వాత నువ్వు ఒప్పుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. And sin hardens the heart. అయితే పాపము నీ హృదయాన్ని కఠినపరిచేదిగా ఉంటున్నది. So one thing that we can get from this whole passage is the unbelief. అయితే ఈ యొక్క వాక్య భాగం నుంచి అవిశ్వాసము అనేది మనం శీర్షికగా చూడొచ్చు. If your heart is full of unbelief, however long you serve the Lord or you follow the Lord, is of no use. మీ హృదయములు అవిశ్వాసంతో నిండి ఉంటే ఎంత కాలము మీరు దేవుని సేవించారు, ఎంత భక్తిగా సేవించారు అనేది ఎంత మాత్రము కూడా మిమ్మల్ని అది మీకు ఉపయోగం ఉండదు. So God is saying today, if you hear His voice, don't harden your heart. అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీరు ఈ రోజు ఆయన స్వరము వింటే కనుక మీరు హృదయంలో కఠినపరచుకొనడి. So let us confess our sins. అయితే మన పాపములను ఒప్పుకుందాం. Whatever is the hard part in our hearts, మనలో ఉంటున్న ఆ యొక్క కఠినమైనవి let's confess that. అవి ఒప్పుకుందాం. Let's put it before Him. అవన్నీ కూడా దేవుని ముందు పెడదాం. Let's come with a humble heart before Him. వినయమైన హృదయముతో మనం వద్దాం. And if you have never received Jesus Christ as your Lord and Savior, this is another opportunity for you. మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మీ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే ఇది మీకు ఇంకొక అవకాశంగా ఉంటున్నది.
So let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమ గల ప్రియ పరలోకమందు తండ్రి, we praise you, Lord, for your word. మీ వాక్య భాగాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని గణపరుస్తున్నాము. We see how the Israelites, they because of their unbelief, they have rebelled against you. ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క అవిశ్వాసం ద్వారా వారు మిమ్మల్ని ఎలాగైతే త్రోసివేస్తూ వచ్చారో చూస్తూ వచ్చాము. They hardened their hearts వారి హృదయాల్ని కఠినపరుచుకుంటూ వచ్చారు. and they could not enter into the rest. అందును బట్టి వారు విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించలేని వారుగా ఉంటున్నారు. Lord, you have exhorted us, you have warned us that we should not harden our hearts. అయితే మీరు మాకు హెచ్చరికగా మేము హృదయంలో కఠినపరచుకోకూడదు అని చెప్తూ వచ్చారు. So I want to pause here and I ask this question. While everybody closes their eyes, I want to ask this question. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలని కోరుచున్నాను. Have you received Jesus Christ as your Lord and Savior? యేసు క్రీస్తు ప్రభువాన్ని మీ స్వంత ప్రియ రక్షకుడిగా మీరు అంగీకరించారా? Or are you still rebelling against Him? లేదా మీరు ఇంకా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ ఉన్నారా? If you are still rebelling against Him or rejecting Him or just postponing, this is the time you can confess your sins. ఆయనకు మీరు తిరుగుబడతా ఉంటే, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూస్తాను అని అనుకుంటే కనుక ఇది మీకు సమయము, మీరు ఒప్పుకోవచ్చు. You can pray a small prayer. మీరు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయొచ్చు. Lord Jesus, I am a sinner. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారా, నేను పాపిని, Forgive me. నన్ను క్షమించండి. Thank you for the sacrifice that you have done on the cross. మీరు శిలువ మీద చేసిన ఆ యొక్క క్రయమును బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for giving me this eternal life. నిత్యమైన జీవంని మీరు నాకు దయచేసినందుకు వందనాలు. Forgive all my sins and cleanse me with your precious blood. నా పాపములన్నీ కూడా క్షమించి నన్ను నడిపించు. And thank you for giving me new life. నాకు నూతన జీవం దయచేసినందుకు వందనాలు. And if you pray this prayer, ఈ చిన్న ప్రార్థన మీరు ప్రార్థించి ఉంటే Jesus will forgive you all your sins. దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. With a genuine heart, if you pray this prayer, ఈ చిన్న ప్రార్థన మీరు చేసి ఉంటే just let me know అన్నకు చెప్తురండి. by showing your hand. మీ చేయి ఎత్తి పైకి చూపించండి. If you have never received Jesus as your Lord, but you have prayed this prayer to receive Him into your heart, let me know. మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ పాపములు ఒప్పుకోకుండా ఉండి మీరు నూతనంగా రక్షణని అడిగి ఉంటే అన్నకు చెప్పండి. And if you are a believer, మీరు విశ్వాస అయి ఉంటే, if you are harboring bitterness against God, దేవునికి వ్యతిరేకంగా మీ హృదయం ఉంటే, if you are angry on God for some reason, దేవుని పట్ల ఏదో ఒక కారణం ద్వారా కఠినంగా ఉంటే, ask for forgiveness. క్షమాపణ కోరుకోండి. Don't harden your heart. మీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకోకండి. Come to Him with humble repentance. దేవుని వద్దకు మీరు దీన హృదయంతో రండి. Lord, we praise you for your word. I pray that you cleanse us one more time. Give us the belief in you. దేవుడా, మిమ్మల్ని గణపరుస్తున్నాము. మీరు మా మధ్యలో ఉండి నడిపిస్తున్నందుకై మీకు వందనాలు. Thank you, Lord, for your word. Pray for our church. Continue to lead us, Lord. మీ వాక్యాన్ని మాకు దయచేసినందుకు మీకు వందనాలు. మా సంఘాన్ని మమ్మల్ని నడిపిస్తూ రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. We remember all our missionaries in various places. మా మిషనరీస్ అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. Bless their ministry వారి మినిస్ట్రీలో సహాయం చేయండి. and make them fruitful. వారిని ఫలభరితంగా చేయండి. We remember all our children here. మా యొక్క పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. Bless them as they study. వారిని ఆశీర్వదించి వారి యొక్క స్కూల్లో సహాయం చేయండి. And also help them to know you in their young age. అలాగే వారి యవ్వన ప్రాయంలోనే నిన్ను ఎరుగునట్లు సహాయం చేయండి. Be with us rest of the time, Lord. మిగిలిన సమయం అంతట్లో మాతో కూడా ఉండండి. In Jesus' name I pray. యేసుక్రీస్తు నామం పెట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాము. Amen. ఆమేన్. Let's all stand.
May the love of the Father, grace of our Lord Jesus Christ, and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Thank you for joining us. We are taking special offering for missions. So today's offering will be sent for missions. And as Stan explained, there are greeting cards. You can pay whatever donation you want to give and take those cards. We also have some curry plants. If you would like to donate and take the plants, that will be great. And we have potluck dinner. Please participate. Thank you.